جی تو ناظرین، آئیے ہم اپنے نئے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اگلے مہمان عظیم مذہبی اسکالر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالشکور صاحب، آپ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی تو حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، آپ نغمہ نور بد نور کی پلیٹ فارم پہ تشریف فرما ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے سرکار کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی تو میری زندگانی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا میں یہاں پر آ کر کچھ دین کی بات کر سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی کاوش کو، محنت کو رنگ لائے۔ اللہ کریم آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ تو میں بلا تمہید اپنے پڑھتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر روزے فرض کیا ہے، جیسے کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہ جو رمضان کریم ہے نا، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ پورے مہینے میں اللہ کریم کے حکم سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اور پورا مہینہ جو ہے وہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا، وہ اعلان کرتا ہے کہ اے بخشش کے طلبگار، تو اپنے مالک کی بارگاہ میں آ جا، تیرا مالک تجھے بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ چلیں آسان کر کے میں بتاتا ہوں۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر پیر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کا نام شدت پیاس ہے، یعنی جب بندہ شدت اور پیاس برداشت کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے اس کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ یہ رمضان شریف کی برکت ہے۔ اور میں اس سے بھی آسان کر کے بتاؤں آپ کو، یہ جو رمضان لفظ ہے نا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک رب کریم کا نام ہے۔ اور یہ جو آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں ہمارے ناظرین، رمضان یعنی اس میں 5 لفظ استعمال ہوئے جی، را، میم، ضاد، الف اور نون، رمضان۔ اگر ہم پہلے لفظ سے مراد لیں، پہلے لفظ سے پوچھ لیں، ہم عرض کر لیں کہ را سے کیا مراد بنتی ہے، تو را ہمیں بتاتا ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی اس پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ را سے مراد ہے رب کی رحمت۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھے میم کی جانب، تو میم ہمیں بتاتی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صبح سے رات تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ میم سے مراد محبت آ گئی۔ اگر اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں دعات کی جانب، تو دعات ہمیں بتاتا ہے، دعات سے مراد لی جاتی ہے کہ اللہ تو اسے اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے جائیں الف کی جانب، تو الف ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کریم بھی اس سے الفت فرماتا ہے۔ اور آخری جو لفظ ہے نون، اگر ہم نون سے مراد لیں تو اللہ اس بندے کو نور سے منور فرما دیتا ہے۔ گویا کہ جو بندہ رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، صبح سے رات تک وہ
भूखा प्यासा रहता है अल्लाह की रजा के लिए, बुरे कामों से रोकता है, अच्छे अमाल करता है, तो अल्लाह ताला की उस पर रहमत भी बरसती है, अल्लाह उससे मोहब्बत भी करता है, अल्लाह उसे जमानत में भी ले लेता है, अल्लाह उससे उल्फत फरमाता है और अल्लाह करीम उसे अपने नूर से मुनव्वर फरमा देता है। ये मुख्तसर सा मैंने आपको बताया है। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ान शरीफ की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। माशाल्लाह, नहायत ही आसान अंदाज के अंदर रमज़ान मुबारक की फजीलत हमारे सामईन को ये बता रहे थे अल्लामा साहब। अब अल्लामा साहब की तरफ एक और सवाल लेके हम बढ़ते हैं। वो सवाल जो है काफ़ी यूँ कह लें कि दिलचस्प सवाल है। अल्लामा साहब हमें अब ये बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुक़द्दस का इस्तिक़बाल किस तरह फरमाया? उस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को आप इरशाद फरमाएं। जी, नबी रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम दिन गिना करते थे कि कब रमज़ान करीम आएगा, दिन गिन गिन के गुजारा करते थे कि कब रमज़ान की आमद होगी। और जब शबान के आखिरी दिन आते ना, आखिरी अयाम, तो नबी रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम लोगों से मुखातब होकर फरमाते कि लोगों सुन लो, तुम्हारे पास वो रहमतों बरकतों वाला महीना आने वाला है कि जिसकी एक रात 1000 महीनों से अफजल वाला है। और इस रात में अल्लाह तबारक व ताला खुद ऐलान फरमाता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला वो आ जाए, मैं उसको बख्शिश कर दूंगा, गुनाहों से तौबा करने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। फरमाया कि मेरे सहाबा, इस महीना में, रमजान शरीफ के महीना में, अगर कोई नफल पढ़ लेता है अल्लाह उसे फर्ज के बराबर सवाब देता है, और अगर कोई फर्ज पढ़ लेता है तो अल्लाह उसे 70 फर्जों का अजर व सवाब अता फरमाता है। फरमाया इस महीने में आपने कसरत के साथ कुरान पढ़ना है, कसरत के साथ इबादत करनी है, कसरत के साथ तुमने नेक अमाल करने। बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक आप समात फरमाएं। नबी रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जब बंदा मोमन वो रात को सोता है ना, तो एक फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, और जब वो बंदा बेदार होता है तो वो फरिश्ता उसे कहता है कि उठ ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह करीम तुझ पर अपनी रहमत का नज़ुल फरमाए। और जब वो बंदा अपने बिस्तर से, अपनी चारपाई से उठता है, तो वो बिस्तर भी उसके लिए दुआ करता है कि ऐ अल्लाह इस बंदे को कयामत के दिन जन्नत का बिस्तर अता फरमाना। और जब वो बंदा कपड़े पहन लेता है तो वो कपड़े भी उसके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस बंदे को तू जन्नत का जोड़ा अता फरमाना। और जब वो बंदा जूता पहनता है, हत्ता कि वो जूता भी उसके लिए दुआ करता है कि या रब करीम इससे पुल सरात में साबित कदम रखना। और जब वो बंदा वुजू करता है तो वुजू का हर एक कतरा उसके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह इसे गुनाहों से यूं पाक कर दे जैसे इसके अजाब धोने से पाक हो गए हैं। तो फरमाया कि जब वो बंदा वुजू करके मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है, अपना मुंह किबले की जानब करता है, तो वो खाना काबा की दुआ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो खाना काबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि या अल्लाह इस बंदे की कब्र को रोशन फरमा देना, कब्र को मुनव्वर फरमा देना। तो ये जो महीना है ये बड़ी रहमतों, बड़ी बरकतों का महीना है। वो बड़ा खूबसूरत इशार किसी ने लिखा है कि बेजुबान को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहों को तो तोहफे में रमजान मुबारक देता है। ये अल्लाह करीम का हमारे पास तोहफा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर जो है अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं किबला शाह साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला फिर से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह करीम हम जैसे बंदों से दीन का काम ले, और जो दीन की इतनी कावश मेहनत करते हैं अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपने समात फरमाया निहायत ही ahsan अंदाज के साथ, मुदल्लल गुफ्तगू के साथ। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब, आप अपने इल्म के मोती जो है वो बखेर रहे थे। इसी तरह अब हम अपने इस सेगमेंट के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। इसी तरह अब हम कल अपने नए मेहमान के साथ, अपने नए कारी साहिब के साथ, नए नात खान के साथ, नए अजीम मजलिस स्कॉलर के साथ हम आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म के साथ। आप तमामी अहबाब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। चल उसको कर ले सेव। अच्छा।